السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ اس پارلیمنٹ کی مدت تقریباً ختم ہونے کو ہے، 2 دن رہ گئے ہیں۔ شہباز شریف کی حکومت نے اعلان کر رکھا ہے کہ 8 یا 9 اگست سے پہلے یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، اور ان آئندہ چند روز کے اندر آزادی رائے کے حوالے سے اور صحافیوں کے حالات کار کے حوالے سے بڑی ہی اہم قانون سازی ہونی تھی، اور قومی اسمبلی نے وہ قانون پاس کر دیا تھا، اور سینٹ کی آج ایک کمیٹی میں اس قانون کی حتمی منظوری ہونے کے بعد اس نے واپس سینٹ میں جانا تھا، اور مشترکہ پارلیمنٹ کے سیشن میں یہ قانون پاس بھی ہو سکتا تھا، اور اگر سینٹ سے بھی ہو جاتا تو پھر یہ قانون بن جاتا۔ اس قانون کی خاص بات یہ تھی کہ صحافی جن کی تنخواہوں میں کئی ماہ تاخیر ہو جاتی ہے، اور میڈیا کے ادارے جو ہیں صحافیوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ رلا دیتے تھے اور بھوک اور افلاس کا شکار کر دیتے تھے، اس نئے قانون میں یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ جو میڈیا کا ادارہ بر وقت تنخواہیں ادا نہیں کرے گا تو اس میڈیا کے ادارے کے جو سرکار کے اشتہارات ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، اور سرکار کے اشتہارات ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں میڈیا کے اداروں کے وسائل کے حوالے سے۔ تو اس قانون کے اندر ایک طرف صحافیوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا تھا، تو دوسری طرف کچھ شکیں ایسی بھی ڈالی گئی تھی جس میں فیک نیوز کا ذکر تھا، مس انفارمیشن کا، ڈس انفارمیشن کا ذکر تھا، جس پہ صحافیوں کا اعتراض ضرور تھا۔ مگر قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہونے کے بعد جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، جو سب سے بڑی تنظیم ہے صحافیوں کی، اس کو اس بل میں یہ دلچسپی تھی کہ ایک دفعہ یہ پاس ہو جائے تو کم از کم صحافیوں کے حقوق کا تحفظ ہو جائے گا، اور کم از کم تنخواہیں جو ہیں وہ بر وقت ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آج جو قائمہ کمیٹی ہے سینٹ کی، اس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب آئی، اور انہوں نے اچانک ہی آغاز میں ہی حیران کر دیا، بلکہ پشیمان کر دیا تمام صحافیوں کو، یہ اعلان کر کے کہ وہ یہ بل واپس لے رہی ہیں۔ اور بظاہر وفاقی وزیر مریم اورنگزیب کا یہ بہانہ تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اعتراضات ہیں کچھ صحافیوں کو، اور وہ کچھ صحافی کون تھے؟ پچھلے کچھ دنوں میں مریم اورنگزیب اور کچھ بڑے صحافی اینکروں کے درمیان کافی چپکلس سوشل میڈیا اور ٹویٹر پہ بھی چل رہی تھی، اور اس میں حامد میر پیش تھے، اور یہ بھی کچھ اینکروں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ یہ کالا قانون ہے، اور پھر کچھ دوسرے سیاسی معاملات پہ بھی جیسا کہ اینکر تبصرہ کرتے رہتے ہیں، تو حامد میر اور چند دوسرے صحافی اینکروں کے سیاسی تبصروں پہ بھی شاید حکومت کے کچھ تحفظات تھے۔ تو اصل وجہ جو بھی بنی ہو، مگر آج مریم اورنگزیب نے یہ جب اعلان کیا کہ وہ یہ بل واپس لے رہے ہیں، تو کمیٹی روم میں موجود ورکر جو صحافی تھے ان سب نے احتجاج کیا اور کہا کہ ہم اس قانون کے اندر جو ہماری تنخواہوں کو بر وقت ادا کرنے کی پابندی تھی، تو اگر یہ قانون واپس ہو گیا تو پھر تو وہ ان حقوق کا کون تحفظ کرے گا؟ مگر اس کے باوجود بھی، اور کمیٹی روم کے اندر حامد میر بھی موجود تھے، محمد مالک بھی موجود تھے، عامر متین بھی موجود تھے، جو شروع میں کچھ اعتراضات اس بل پہ اٹھا رہے تھے، اور جب مریم اورنگزیب نے اعلان کیا کہ یہ بل واپس لیتے ہیں تو پھر ان ورکروں کی طرف سے اینکروں کو بھی بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور وہاں کچھ صحافی ورکروں نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ کچھ اینکر جو ہیں لاکھوں میں تنخواہیں لیتے ہیں، ان کو فیک نیوز کی پڑی ہے، کیونکہ زیادہ تر فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن اینکر حضرات ہی پھیلاتے ہیں، رپورٹر بیچارہ تو فیلڈ میں سے درست خبر دیتا ہے، تو ان اینکرز نے فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کا بہانہ بنا کے اس بل کو پاس نہیں ہونے دیا، اور جو چند ہزار روپے کی تنخواہوں والے ورکرز ہیں ان کی تنخواہیں بھی اب بر وقت ادا نہیں ہو سکیں گی، اور اس تمام ذمہ داری جو ہے وہ کچھ صحافی ورکروں نے، صحافیوں نے اینکر حضرات پہ ڈال دی جو کمیٹی کے اندر موجود تھے۔ تو بظاہر مریم اورنگزیب یا حکومت کی کوئی بھی وجہ ہو، کوئی بھی سیاست ہو، اس بل کے واپس لینے کے بعد کچھ صحافتی جو کارکن تھے وہ بھی بڑے ناراض تھے، اور وہ بھی اپنی ناراضگی کا اظہار اینکر پرسن سے کر رہے تھے، اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے بھی جو نمائندہ تنظیم تھی وہ بظاہر راغب نظر آ رہی تھی کہ ایک بار یہ بل پاس ہو جائے تو کم از کم تنخواہوں کی حد تک جو صحافیوں کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے وہ ہو جائے۔ وہ بھی بڑی پریشان تھی، وہ بھی بڑے ناراض تھے اینکروں کے بیہیویئر کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کمیٹی کے اندر بیٹھے مریم اورنگزیب نے کیا اعلان کیا اس ساری بحث کے بعد، وہ آپ کو سناتے ہیں۔ سماجت کی کوئی بات نہیں، پہلی میڈم ایک آپ کی اضافہ مہربانی پلیز، لیٹ می فنش جی، اس میں منت سماجت کی کوئی بات نہیں، یہ بل کے اندر آ چکی ہیں، امینڈمنٹس آ چکی ہیں، یہ امینڈمنٹس اس بل میں شامل اگر کی گئی اس مشاورت کے عمل کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا،
اور مشاورت کے ساتھ ساتھ اس امینڈمنٹس کو ڈالنا پڑے گا, ریکنسائل کرنا پڑے گا. اور اس میں جو پارلیمنٹری اوورسائٹ کی امینڈمنٹ ہے وہ میں آلریڈی ڈال چکی ہوں, لیکن اس کے بعد بھی دیر آر سیٹس آف امینڈمنٹس جس کو میں دوبارہ مشاورت کرنی پڑے گی, اور 2 دن پارلیمنٹ کے اندر باقی ہے. انشاءاللہ نئی پارلیمنٹ آئے گی. جو ایک بل کے اوپر سب وہ تو پاس ہو چکا ہے. آپ نے سنا مریم اورنگزیب کو. پھر مریم اورنگزیب جب باہر نکلی تو مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی نے ان سے بات کی, اور پھر انہوں نے ایک طویل جذباتی قسم کی تقریر کی جس سے کچھ لگ رہا تھا کہ معاملات صرف اس قانون میں ترامیم کے اعتراضات کے نہیں ہیں, معاملات کچھ ذاتی لیول کے بھی ہیں اور کچھ سیاست بھی ہے جو آڑے آ رہی ہے. اور اس سیاست کے اندر سوشل میڈیا کی وجہ سے جو بڑے اینکر ہیں جن کے زیادہ فالوور ہیں ملینز میں, ان کے جو ٹویٹس ہیں یا ان کے جو دوسرے سیاسی معاملات میں جو ان کی رائے ہے وہ بھی بظاہر ایک وجہ بنی اس قانون کی واپسی کی. تو دیکھیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کمیٹی کے اجلاس کے بعد باہر آ کے ایم جے ٹی وی سے کیا کہا. یہ لگتا ہے تھوڑا سا غصے میں آپ فیصلہ کر کے کچھ اینکرز پہ آپ کا غصہ تھا. متی بھائی, میں آپ نے مجھے مسجد نبوی میں بھی دیکھا, جب مسجد نبوی پہ آپ کے اوپر گالی گلوچ اور آپ کی ماؤں کو گالی اور آپ کے بھائیوں اور گھر والوں کو گالی, میں نے اس وقت بھی ایک بڑی خندہ پیشانی سے تنقید بیان کی. اس کے بعد آپ نے لندن میں دیکھا, نہ میں تنقید سے ڈرتی ہوں, نہ مجھے ان معاملات پر میں نے 12 مہینے صحافیوں کے تحفظ کے لیے میڈیا کی ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن اور آرٹیکل 19 جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا قانون ہے اس کو ان کی شکوں میں ڈالا, پورا ریسٹرکچر کیا اس پورے بل کو, مشاورت کی اے پی این ایس, سی پی این ای, پی بی اے, امینڈ جتنی, اور پی ایف یو جے, ان سب کے ساتھ میں نے مشاورت کر کے پہلے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے اس بل میں کالے قانون ڈال دیے. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے جنگ لڑی ہے. میری قیادت نے گلا گھونٹنے, سینسرشپ سے لے کر ان کی آواز بندی تک ہم نے وہ جنگ سڑکوں کے اوپر لڑی ہے, پارلیمنٹ کے اندر لگی. آپ کو یاد ہے جب پی ایم ڈی اے آ رہا تھا, یہ پی ایم ڈی اے جو پچھلی حکومت لے کر آ رہی تھی, میں نے وہ دھرنے دیے. تو مجھے, اور پھر یہ کہ ہیسٹ میں کر رہی ہیں, میں پتہ نہیں کس کے کہنے کے اوپر کر رہی ہوں, میں پتہ نہیں کون سا کالا قانون لے کر آ رہی ہوں. دیکھیں میں ہمیشہ میڈیا کی آئندہ جس کو بھی ذمہ داری ملے گی, میں نے ورکرز کے ساتھ ابھی ہیلتھ انشورنس میں نے کارڈ ایکسس پرائم منسٹر نے کروائی. کیوں کروائی؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ورکر کن پریشانیوں سے گزرتے ہیں. پھر اس میں نے ڈالا, آپ یہ دیکھیں متی بھائی کہ میں نے ڈالا کہ جو ڈیوز ہیں, اگر سیلری جو ہے ورکر کی ود ان 2 months نہیں ہوگی تو بزنس نہیں دے گا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے سیلری 2 مہینے میں دینی ہے, اس میں انہوں نے کہا میں لیبر لا کے خلاف ورزی کر دی ہے, میں نے حقوق کی خلاف ورزی کر دی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹری اوورسائٹ ہونی چاہیے چیئرمین پیمرا کی. میں نے کہا کہ اس قانون کے اندر پارلیمنٹری اوورسائٹ اور سارے اختیار چیئرمین پیمرا سے لے کر میں نے اتھارٹی کو دیے. اتھارٹی کے بعد انڈیپینڈنٹ ایڈورٹائز کاؤنسل آف کمپلینٹ کو دیے, اور اس کے بعد میں نے وہ نیچے کورٹ تک, اپیل تک دے دی ان سب کو. مطلب میری نیت, اور میں نے یہ سارا کام کرنا ہوتا. اگر کالا قانون بنانا ہوتا ہے نا, اس کے لیے 12 مہینے کی مشاورت نہیں چاہیے ہوتی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں بیٹھ کے مجھے, اور پورے سوشل میڈیا کے اوپر میرا یہ چہرہ, جس نے فریڈم آف ایکسپریشن کبھی کوٹ لکھپت کے باہر, کبھی ہڈیالہ کے باہر, کبھی نیب کوٹ کے باہر, کبھی اٹک جیل کے باہر وہ جنگ لڑی ہو اپنی قیادت کے ساتھ, اور اس کے اوپر یہ الزام ہو, اس کی نیت کے اوپر الزام ہو, اس کی اسپرٹ کے اوپر الزام ہو, تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا. سب کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ کسی کا نام لیں گے کہ یہ یونینز کی وجہ ہے یا کچھ اینکر پرسنز کی وجہ ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ آئی تھنک اس کے اندر کافی امینڈمنٹس آ گئی ہیں, اور وہ امینڈمنٹس ریکارڈ کا حصہ ہیں جو کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کی ہے. اب یہ 2 دن رہ گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, اور پہلے کہا گیا کہ 2 دن کے اندر, یہ پتہ نہیں کیوں کس کے کہنے پہ کالا قانون پاس کرا رہے ہیں یہ لوگ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سی رائے آ چکی ہیں, امینڈمنٹس آ چکی ہیں, 2 دن میں یہ امینڈمنٹس اس کا حصہ بن سکتی ہیں. اور پورے, میں کل اسلام پریس کلب کراچی گئی تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی آپ زبان بندی اور گلا گھونٹ رہی ہیں صحافیوں کا. مطلب میرے لیے یہ اس سے زیادہ افسوسناک بات نہیں ہو سکتی کہ کوئی مجھے میرے یہ کرے. تو انشاءاللہ
नई मैंडेट आएगा, नया पार्लियामेंट आएगी, इन तमाम आरा को जो इम्पोर्टेंट आराज हैं, ये वैल्यूबल इनपुट है, उनको इस बिल का हिस्सा बना के इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन जो नुमाइंदे हैं या कुछ एंकर पर्सन्स हैं, उनके एतराज़ात की वजह से नुकसान तो वर्करों का हो रहा है। देखिए, तो आप उन वर्कर्स की खातिर मैं नहीं समझती एतराज़ है, उन्होंने अपनी राय दी है, उन्होंने अपनी इनपुट दी है, और उस वैल्यूबल इनपुट को अगर वो बेहतर है तो इस बिल का हिस्सा होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा आके ये बिल बनाऊंगी। मैं नहीं बनाऊंगी, जिसको भी आपके चेहरे से महसूस हो रहा है कि किस दर्द से आपने ये बिल बनाया, तो ये तासर जो है वो आपका हमें पहुंच रहा है, नहीं तो क्या जावेद, आप लोग मेरे साथ इस बिल में आपने बड़ी मेहनत की मेरे साथ, मैं आपको एक एक स्टेज पे बताती रही, और ये बड़ा काम था। ये जो बिल जिस शक्ल में मौजूद है, ये इतना बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री थी, आप लोगों की मिनिमम वेज के मसाइल थे, और मैं जैसे मुझे कहा गया कि ये एतराज़ नहीं उठाए, आप सब ने अपनी राय दी है और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट में दी है। मेरा मसला ये है, मेरे पास 2 दिन है, और 2 दिन के अंदर ये रिकन्सिलिएशन और मुशावरत इतनी खुल गई है, उसको करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं समझती हूँ। और इंशाल्लाह आके मैं आप लोगों के साथ ये बिल बनाऊँ। नहीं, देखिए, राय आई है, सेनेट पार्लियामान का हाईएस्ट फोरम है, वहाँ आके लोगों ने अपनी राय दी, अपनी इनपुट दी है बिल को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि इनमें वो लोग हैं जिन लोगों ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हामिद मीर साहब हैं, उसके लिए सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ दी हैं, गोलियाँ खाई हैं, और मैं उनकी राय को एतराज़ या मैं सबोटाज नहीं समझती। उनकी राय बेहतर आई है, उस राय को इंशाल्लाह शामिल करके वो अगली दफ़ा बिल बनाएंगे। थैंक यू मैम। आपने सुना मरियम औरंगज़ेब को, लेकिन फिर हमने कुछ सहाफ़ियों से भी बात की, वहाँ पे जो मौजूद जर्नलिस्ट थे, इरफान मलिक उनमें से एक हैं, और उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि उनकी राय में ये बिल जो वापस हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है। आज जो एंकर्स थे उन्होंने सबूताज कर दिया उन हज़ारों वर्करों के हकूक़ को, कि जो कई सालों से इस जंग को लड़ रहे थे कि हमारे लिए कोई कानून साजी हो। हमारे लिए वाहिद फोरम पार्लियामान था जहाँ पर आके हम इसकी कानून साजी करवा सकते थे। 2-2.5 साल से हमारी ये डिमांड थी, जो कि इस हुकूमत ने पूरी की, और हमें एक कानून दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे इस कानून को उन एंकर्स ने सबूताज कर दिया जो मिलियंस में तनख्वाह लेते हैं। अगर मैं ब्यूरोज़ की बात करूं तो एक एंकर की आप तनख्वाह उठा लें, पूरे ब्यूरो के जो 60-70 मुलाजमीन हैं उनसे ज़्यादा तनख्वाह उस एंकर की होगी। फेक न्यूज़ मेरा मसला नहीं है, मैं जब खबर देता हूं तो मैं उसको 7 जगह से काउंटर चेक करता हूं कि यार मेरी खबर बाउंस ना हो जाए। क्यों? इदारे में भी मुझ पर लान तान होगी, इदारा मुझ पर फाइन भी करेगा, मेरी क्रेडिबिलिटी डैमेज होगी। अब माइंडसेट कौन बनाता है? ये या यूट्यूबर्स बनाते हैं, या ये एंकर्स जो रात को घंटा घंटा बैठे होते हैं। पिछले 5 साल में इन्होंने मुल्क के साथ क्या किया, वही ये हमारे साथ कर गए। और आज जो वर्कर्स के हकूक़ की तलफी हुई है, इसका तमाम का तमाम क्रेडिट इन एंकर्स को जाता है, और हम वर्कर्स इनका मुहासबा करेंगे। ये बताएं, आपने बार बार एंकर्स को कह रहे हैं, कितने एंकर्स हैं, कौन कौन एंकर्स हैं जिनको आप इल्ज़ाम देते हैं? देखिए, इसमें मालिक साहब बैठे हुए थे, इसमें हामिद मीर साहब बैठे हुए थे, इसमें आमिर मतीन साहब बैठे हुए थे। परसों जो कमेटी हुई थी उसमें काशिफ अब्बासी साहब मेरे भाई वो भी आए थे, आज वो नहीं आए। तो ये 4 एंकर्स, इन्होंने हज़ारों जो वर्कर्स थे उनको आज नुकसान पहुंचाया है। मेरी इनसे ये मैं कहूँगा कि हमारे साथ जो हमारे हकूक़ की तलफी हुई है, इसकी ज़िम्मेदारी आप पर आयद होती है, और आम वर्कर जो है वो आपका मुहासबा करेगा। फिर इरफान मलिक के बाद हमने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफसल भट्ट से भी बात की। उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें की जिससे लग रहा था कि शायद वो कमेटी रूम में बैठे एंकर हज़रात के रवैये से खुश नहीं। देखें मतियुल्लाह जान, हमें पहले दिन से PFUJ वाहद तंजीम है जो बार बार लोगों से कह रही थी कि इसको पढ़ लो। इसमें बड़े बड़े आलम फाजिल एंकर इसे टोटल रिजेक्ट कर रहे थे, बहुत सी तंजीमें इसे टोटल रिजेक्ट कर रही थी। हम कह रहे थे शिकवाइज पढ़ो, खुदा वास्ते अपना हक इसमें तलाश कर लो। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने शिकवार इसमें अपना रद्दमल दिया, बड़ा डिटेल आपने पढ़ा होगा यकीनी तौर पे, कि हमने इस को जिसको आज ये कह रहे थे कि अच्छी है, हमने इसको तारीख साज करार दिया तो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। हमने अपनी प्रेस रिलीज में, अपनी तकरीरों में कहा कि पहली दफ़ा 72 साल में वर्कर को एक राइट मिला है और हम इसको तारीख साज करार देते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि चंद लोग आजकल, क्योंकि ट्विटर बड़ा पावरफुल मीडिया है और वर्किंग जर्नलिस्ट और आम सहाफ़ी की आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, वो सोशल मीडिया जीत गया है। कौन चंद लोग? मेरा अब आपको भी पता है, उनके ट्विटर निकाल के देख लें आप।
اور جب الزام اب اینکر حضرات پہ لگ رہا ہے تو پھر ہم نے کمیٹی روم سے باہر نکلتے 2 سینئر اینکر پرسن سے بھی بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ اس بل کی واپسی کی وجوہات کو کیسے دیکھتے ہیں. اس میں عامر متین اور پھر ہمیں بعد میں جوائن کیا محمد مالک نے. آئیے آپ کو ان کا موقف سناتے ہیں. متی انہوں نے پری پلان تھا کہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کرنا تھا, وہ ان کی پہلے مرضی تھی. پرسوں ہم نے صرف 2-1 چیزوں پہ کہا کہ بالکل اس پہ تو آپ نے بھی دیکھا ہر ایک کا اتفاق تھا کہ ہم ساری عمر, مجھے 38 سال میں سے 30 سال تو میں نے رپورٹر ہی رہا ہوں, سو ہمیں ورکرز کی پرابلم کا احساس ہے. ہم ابھی بھی, میں اپنے ٹویٹ اکاؤنٹ میں تعارف ہی اپنا لکھواتا ہوں کہ میں رپورٹر ہوں, تو اس پہ سب کا اتفاق تھا. مجھے شبہ پڑتا ہے کہ یہ انہوں نے جو تجویز ہم نے فائن ٹیون کی ان کی تجاویز کو, اس میں بیسیکلی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کہا کہ پیمرا کو پارلیمنٹ کے انڈر کیا جائے, اور اس پہ یہ بھی کہنے کو تو یہ کہہ رہے تھے, میرا خیال لیٹ خیال آیا ہے, ان کے اوپر پریشر آیا ہے کہ جناب یہ گورنمنٹ کو کان سے مروڑ کے ہم پیمرا کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جب یہ اس کے چیئرمین کی بھی پارلیمنٹ سلیکشن کرے گی, اور وہ جو کمپلینٹ کمیشن ہے اس کو بھی دیکھا ہے ہم نے کہ اس کے ممبرز کو بھی مینیپولیٹ کر لیتے ہیں. سلیکشن کمیٹی بھی ہم نے کہا جی وہ بھی پارلیمنٹ کرے گی, اور پارلیمنٹ کو جو سپریمیسی پارلیمنٹ کی کہنے کو بات سارے ہی کرتے ہیں, پر جب امپلیمنٹیشن پہ آئے تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ بہانہ کر کے کہ جی ان کی وجہ سے اس دن یہ کہہ رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے اس پہ ذرا غور کر لیں پارلیمنٹ والے ایشو کے اوپر. باقی کے شروع سے کہتے رہے, سٹارٹ یہاں سے کیا بے شک کہ اس پہ اتفاق ہے کہ ورکرز کو سیلری کو تو اتفاق ہے, اس کو تو بالکل نہ روکے. 2-4 چیزیں ہیں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے حوالے سے کہ پیمرا کو اس کے انڈر کر لیں, تو وہ ورچولی انہی کی امینڈمنٹس کو فائن ٹیون کیا ہے, پر انہوں نے آخر میں بہانہ بنانا تھا. مجھے لگتا ہے مالک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جی مالک صاحب, بریفلی آپ کیا سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہیں آج جو کچھ ہوا؟ ابھی PFUJ کے پریزیڈنٹ سے بھی بات ہوئی, افضل بٹ, اور کچھ جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بڑے اینکرز ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ورکرز کا آج جو بل ہے واپس ہو گیا اور یہ نقصان ہو گیا ہے. یار گورنمنٹ کا کام ہے, کدی اینکراں تے پا دیو, کدی رپورٹراں تے پا دیو, کدی محلے والے تے پا دیو. PFUJ کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں, افضل بٹ پریزیڈنٹ صاحب جو تھے نا, یہ جو پرسوں کروشل میٹنگ تھی اس میں ایڈ کر دوں, وہ آئے ہی نہیں تھے, نہ وہ وایا جو الیکٹرو ہاؤس میں آئے. نہیں, میں اس پہ کلیئر کر دوں. دیکھیں بٹ صاحب ہمارے دوست ہی ہیں, وہ ان کا اینگل اور ہے, لیکن وہ جو ورکرز والی بات تھی اس پہ تو متی کوئی کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا, وہ ایگریڈ بات تھی. بلکہ سارے سینیٹرز نے, تمام لوگوں نے بار بار کہا کہ یار آپ اس امینڈمنٹ کو تو تھرو کریں نا, باقی کو آپ پوسٹ پون کر دیں. آئیڈیل تو کو بار بار کہا گیا کہ آپ کلاز بائی کلاز ہیئرنگ کر لیں, اور زیادہ ڈفرینسز نہیں تھے, انہی کی فائن ٹویکنگ ہوئی تھی, کوئی اتنا بڑا ڈفرینس نہیں, تاثر دیا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہے. بات صرف یہ کہ لگ یہ رہا تھا کہ منسٹر صاحبہ سوچ کے آئی ہوئی کہ آئی میں نے بل وڈرا کرنا ہے. میرا خیال ہوا یہ ہے, جب لاسٹ میٹنگ ہوئی تو اس دن بہت بڑی باتیں ہوئیں. ہاں جی پارلیمان کی بالادستی ہونی چاہیے, ہاں جی اس کو کنٹرول سے نکلنا چاہیے, بالکل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے لیکچر ملا ہے جس سے بھی ملا ہوگا کہ آپ زیادہ جذباتی نہ ہوں, آ کے ذرا پیمرا کو ایسے ہی چلنے دیں جیسے چلنا ہے, اور آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ نہیں شاید پیمرا کی زیادہ ضرورت ہوگی. اینڈ شی کیم ان. ورنہ مجھے ایک بات بتاؤ, سارے سینیٹرز انویریبلی ایوری سینیٹر, اور میں فیئر آف کانٹرڈکشن کے بغیر کہہ رہا ہوں, 6 سینیٹرز تھے کہ 7 سینیٹرز تھے, 6 سینیٹر صاحبان نے سب نے ریکویسٹ کی بار بار منسٹر سے کہ آپ پلیز یہ اس کو کلاز بائی کلاز کر لیں, اور اگر پینڈنگ بھی کرنا ہے بل پینڈنگ کر لیں, یہ کلاز آج ایکسیپٹ کر لیں. ان کا رویہ یہ تھا کہ یا آپ ایگزیکٹلی اسی فارم میں ڈالیں, ایکسیپٹ کریں ساری باتیں, یا میں کچھ بھی نہیں کروں گی. تو یہ تو آئی تھنک دس از. منسٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بڑی جذباتی ہو رہی تھی کہ کچھ اینکرز نے, بڑے صحافیوں نے اسے بلیک لا کہا اور گلا گھونٹنے کے مترادف کہا. وہ کون تھے؟ اچھا نہیں بات, مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں کہا, لیکن اگر کسی نے کہہ بھی دیا ہے تو یہ پولیٹیشین ایک دوسرے کو اتنا کہتے ہیں, کیا وہ جذبات میں آ گیا بل وڈرا کر لیتے ہیں. مجھے بل وڈرال کی آج وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, جب سارے سینیٹرز کہہ رہے ہیں, چیئر نے بڑی دیر کھینچا معاملے کو کہ آپ کر لیں. ہم سب نے بار بار کہا یار آپ اس کو کر لیں, اب نان کانٹروورشل چیزیں تو کر لیں, لیکن میری سمجھ سے باہر ہے فرینکلی. یہ تو ایسے لگتا تھا کہ آپ سوچ کے آئے ہوں کہ بل آج نہیں کرنا. وہ ہم اینکرز جو 4 یہاں لوگ آئے تھے کل, وہ ہم اپنی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں آئے تھے. جو ہمارے ہاں جس طرح باقی ادارے منقسم ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بھی تقسیم ڈال دی گئی ہوئی ہے, مگر ہمیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک بنائی گئی ہے جس پہ تمام ہی صحافیوں کے نمائندوں کے پہلی دفعہ
यूनिकली सब ने जो है इकट्ठे होके हमें यहाँ पे कहा कि आप इस्लामाबाद बैठे हैं, हमारे यहाँ पे इस एजेंडे पे हमारे ये नुकात है जाके वाजिया करें। सो हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं आए, पहली बात। दूसरा ये कि आपको पता है आज जो उनको जल्दी थी कि आज बड़े ही खौफनाक किस्म के सीक्रेट एक्ट और वो इस किस्म के बिल करने थे, उनके पास उसके लिए टाइम था, ये लेसर प्रायोरिटी था। ये प्लेइंग टू द गैलरीज थी, वो आज अपना उनका उस तरीके से नहीं चला। तो वो ये क्या कि जी हमारी वजह से, और आपको अंदर जो बैठे हुए थे सबको पता है कि किसकी वजह से रुक। तो ये तो एंकर हजरात का मौक़िफ़ था। उसके बाद हमने कुछ सहाफ़ियों से भी बात की। बहजाद सलीमी जो कि साबिक़ सदर थे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के, वो भी बड़े नाराज़ लग रहे थे एंकर हजरात से। देखें उन्होंने इस बिल की वापसी के पीछे क्या मुहर्रिकात बताई। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, मैं कहता हूँ कि आज का दिन वर्कर्स के लिए बड़ा तकलीफ़ दे दिन है कि पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने एक तवील जद्दोजहद की थी कि कारकुनों की जो तनख्वाहें हैं ये पैमरा के कानून के तहत आएँ, और इसके साथ साथ जो मालकान तनख्वाहें अदा नहीं करते उनको सरकारी इश्तहारात की बंदिश होनी चाहिए। इसके लिए जब मैं PRA का सदर था, हमने जद्दोजहद की, बाकायदा पैमरा को ख़त लिखा, वजारत इत्तलात से हम इन टच रहे, और गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी हम एक बिल लाने में कामयाब हुए। सेनेटर फैसल जवेद की जानिब से जो बिल लाया गया उसकी मुखालफत की गई, और उस वक़्त ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज़ रशीद बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान और सेनेटर रज़ा रब्बानी ने भी उस बिल की मुखालफत की, और कहा गया कि मुख्तलिफ़ सहाफ़ती तंजीमों ने भी उस बिल की मुखालफत की, जिसकी वजह से वो बिल विड्रा हो गया। तो आज वो तारीख़ दोहराई गई है। इंतहाई तकलीफ़ दे दिन है कि जब कौमी असम्बली से ये बिल मंजूर हो चुका था और वर्कर्स को एक होप मिली थी कि उनकी तनख्वाहों का मसला जो है वो अब हल होगा और उनको बर वक्त तनख्वाह दी जाएगी, और मालकान जो हैं वो उनको किसी थर्ड पार्टी के एग्रीमेंट के तहत नहीं रखेंगे और उनकी 8-8 माह की सैलरीज पेंडिंग नहीं होंगी। आज यहाँ सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी में ये बिल आज वज़ीर इत्तलात ने वापस लिया। हमने उनसे बड़ा मुतालबा किया कि आप सिर्फ़ चंद एंकर्स की जो आरा हैं या तजावीज़ हैं या तरामीम हैं उनका यरगमाल बनते हुए इस बिल को विड्रा ना करें, लेकिन कमेटी ने कहा कि चूँकि वज़ीर इत्तलात जो कि इस बिल की मुहर्रिक हैं वही बिल वापस ले रही हैं, तो इसलिए वो इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये बिल विड्रा तस्वर किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो कारकुनों के जो खून हुआ है, उनकी जो उम्मीदों का खून हुआ है, उसके ज़िम्मेदार वो 2 से 4 एंकर हैं जो आज इस पार्लिमानी जो स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में शरीक थे। उन्होंने अपनी फ़ेक न्यूज़ के चक्कर में, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि कारकुन साफ़ी हमेशा ज़िम्मेदाराना ख़बर करते हैं और उनकी जानिब से कभी ये फ़ेक न्यूज़ का इशू नहीं हुआ, लेकिन बाज़ एंकर जो एजेंडे के तहत प्रोग्राम करते हैं तो उसमें यकीनन ये फ़ेक न्यूज़ का मामला उठता है। और हम जब भी देखते हैं पैमरा के काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में मेजॉरिटी इश्यूज़ जो इससे रिलेटेड होते हैं वो एंकर्स से रिलेटेड होते हैं। तो आज उन एंकर्स ने अपनी जो एजेंडा है उसको मुसल्लत किया कारकुन पर, और आज उन्होंने वर्कर के खून जो उम्मीदों का खून किया है। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ और कि आज जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं मैं उनसे भी ये अपील करता हूँ कि जब भी कोई मामला होता है तो वो इन 2-4 एंकर्स के एजेंडे पर मुजाहरे भी हो रहे होते हैं और अदालतों में भी पेशियाँ हो रही होती हैं। अगर आइंदा कोई जो कारकुनों की तंजीम है सहाफ़ियों की, अगर वो इन एंकर्स के लिए आलाकार बनेगी तो हम उनका भी मुहासबा करेंगे। और हम PRA के फोरम से मैं ये ऐलान करता हूँ कि हम इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। आने वाली असम्बली में भी हम कारकुनों के इस हकूक़ और इस बिल के लिए अपनी जद्दोजहद करेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाली पार्लियामेंट जो है वो दोबारा से ये बिल जो है वो टेकअप करे। अगर चाह अब नए सिरे से बिल बनेगा और नए सिरे से ये जद्दोजहद शुरू होगी, और हमारी इंशाल्लाह यही कोशिश होगी कि हम कारकुन का उसका हक़ दिला कर रहें। कारकुन साफ़ी और जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको सैलरीज़ बर वक्त मिलनी चाहिए और उनका ये हक़ है कि उनका जो माशी इस्तेहसाल होता है वो बंद होना चाहिए। नाम नहीं लिया जी, आप ख़ुद उस कमेटी मीटिंग में मौजूद थे, उसमें आप समझते हैं कि उसमें पेश थे, हामिद मीर साहब थे, उसके साथ आमर मतीन साहब थे, मोहम्मद मालिक साहब थे, और शायद 1 या 2 और भी ऐसे एंकर्स होंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ, देखिए फ़ेक न्यूज़ का मैंने आपको पहले कह दिया कि ये पहला मौका है कि जब ये बिल आज कमेटी में
जब मुख्तलिफ आरा ली जा रही थी तो फ़र्स्ट टाइम हुआ कि जो PBA है उसको भी इस बिल की मंजूरी पर इतराज़ नहीं था। इसी तरह जो APNS की क़यादत है वो भी इस बिल की हमायत में थी। अगरचा हर वक्त जो भी बिल होता है उसमें इम्प्रूवमेंट की कोई ना कोई गुंजाइश होती है और वो बिल बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। हम यही चाहते थे कि ये बिल जो कि कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है इसको सेनेट से भी मंजूर हो जाना चाहिए, क्योंकि चंद दिन बाकी हैं इस हुकूमत के। अगर ये बिल मंजूर हो जाता तो आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए जो तरामीम दरकार थी वो की जा सकती थी, क्योंकि ये फेक न्यूज़ और जो दीगर इश्यूज़ हैं ये एक लंबा मामला है। लेकिन इसमें जो भी सहाफ़ती तंजीमें थी उन्होंने बैठकर हुकूमत से एग्री किया था, लेकिन जब ये बिल कौमी असम्बली से मंजूर हुआ तो चंद एंकर्स और कुछ दीगर लोगों ने एक एजेंडे के तहत इस बिल को मतनाज़ा बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म को भी इस्तेमाल किया और आज उन्होंने कमेटी में भी अपनी तरामीम जमा कराते हुए इस बिल की मंजूरी में रुकावट डाली, जिसको जवाज़ बनाते हुए वज़ीर इत्तलात ने ये बिल आज वापस लिया है। साबिक सेक्रेटरी जनरल MB सोमरो, जो साबिक सेक्रेटरी जनरल पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन थे, उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया। मैं जब PRA का सेक्रेटरी जनरल था उस वक्त हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो रिपोर्टर हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनके सर्विस स्ट्रक्चर के लिए कोशिशें करते रहे हैं। PBA की तरफ से हमेशा उसकी मुखालफत की जाती रही है। शकील मसूद साहब ने, जब PTI की हुकूमत थी, एक इजलास हुआ था, शकील मसूद साहब ने बिल्कुल क्लियर कह दिया था, ये हम सर्विस स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे थे, जो मुतालबे कर रहे थे, उन्होंने उनकी मुखालफत की थी, उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया था। तो प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर्स के लिए एक सर्विस स्ट्रक्चर है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आज तक सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो आज बिल मरियम औरंगज़ेब साहबा ने वापस लेने का ऐलान किया है, उस बिल में सिर्फ 2-3 पैरा शामिल की गई, जिसमें सहाफ़ियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों को, वर्कर्स को ये हक दिया गया कि अगर आपको 2 महीने से ज़्यादा तनख्वाह ना मिले तो आप दरख्वास्त दे सकते हैं और फिर इश्तिहारात रुक सकते हैं। इस वक्त अगर देखें आप, नवाए वक्त ग्रुप के रिपोर्टर्स की साल के नियर अबाउट तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब जो रास्ता बन रहा था, एक बिल आया था, वो हम उसको नाकाफ़ी समझते हैं, मगर एक विंडो खुल रही थी, मगर उस विंडो को भी मैं समझता हूँ कुछ लोग हमारे जो जर्नलिस्टों के नाम पर हैं, उन्होंने, मैं समझता हूँ कि मालकान की एजेंडा को पूरा किया है। और कम से कम सारे सेनेटर्स जब ये कह रहे थे कि और अगर शिकों पर एतराज़ हैं तो उन शिकों को छोड़ के बाकी वर्कर्स की जो शिकें हैं उनको मंजूर कर लिया जाए, मगर क्योंकि वर्कर्स की किसी को पड़ी नहीं है, हुकूमत को भी नहीं पड़ी है, क्योंकि हुकूमत चाहती थी अगर बिल मंजूर हो तो पूरा का पूरा मंजूर हो, नहीं तो वर्कर्स का भी ना हो। तो ये जो आज हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। और दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है ये जो मिस रिपोर्टिंग और डेफिनेशन फेक न्यूज़ की गई थी, मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा 90% के करीब एंकर ज़मरे में आते, क्योंकि एंकर साहबान बैठ के, हम सहाफ़ी जो है ना, एक एक ख़बर को 10-10 मरतबा चेक करके देते हैं। एंकर साहबान बैठ के थ्योरियाँ बताते हैं, और जो अक्सर अपने ही शोज़ को देखें ना, उनके 90% जो तज्ज़िये हैं वो सही साबित नहीं होते, उस चीज़ों में वो ही रगड़े जाते। मुझे लगता है कि वो ये बिल जो है ना, एक प्लानिंग के तहत वर्कर्स की जो विंडो खुल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स को, उनके वर्कर्स को फिर लाके ज़ीरो पे खड़ा कर दिया गया है, और सारी जो मेहनतें थी वो ज़ाया हो गई है। तो आज तो सारी तंजीमें कह रही थी कि वर्कर्स का करें, सेनेटर सब कह रहे थे, उसके बावजूद बिल वापस लेना मरियम साहबा का, ये भी गलत है। और जिन्होंने इसको मुखालफत करके एक ग्राउंड बनाया वो भी है। एक मीडिया हाउस के बड़े मीडिया हाउस के मालिक को एतराज़ नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि बाकियों को क्या एतराज़ था।
इसमें सिर्फ एक मरतबा हमारे लिए एक चीज़ बन रही थी, वो दोबारा नहीं बनी। अब दोबारा दूसरी हुकूमत आएगी, फिर ज़ीरो से शुरू करेंगे और हम अपने काम को छोड़ेंगे नहीं। मगर हमारे दोस्तों को ये समझना चाहिए कि इस वक्त जो पेमरा एक्ट है वो परवेज़ मुशर्रफ का है, टोटल 100%, वो उनको कबूल है। मगर मीडिया के वर्कर्स के लिए जो तरमीमें आ रही हैं वो उनको कबूल नहीं है। एंकर्स आज सारे थे, आप कमेटी में मौजूद थे, वो मौजूद थे। उनकी भी एक यूनियन है, उन्होंने अपने उन प्लेटफार्म के थ्रू उन्होंने मौक़िफ़ रखा है, आपको पता है। और वर्कर्स तो जो हमने तरामीम दी है हमारे PRA के तरफ से, हमने पहले भी हमारी इस बिल पे एक शिक पे इनसे बात हुई है। हमारा और कोई इशू है नहीं, हम सिर्फ अपने वर्कर्स के लिए जो तरामीम हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं। बाकी मिसरिपोर्ट मीडिया पर चेक होना चाहिए, मीडिया का गला नहीं घोंटना चाहिए, चेक ज़रूर होना चाहिए। हम उससे नहीं डरते, हम जिम्मेदाराना काम करते हैं। मगर जो डरते हैं वो उनको सोचना चाहिए, तो फिर ऐसा काम ना करें। अब वजह जो भी बनी हो इस बिल की वापसी की, एक बात तो तय है कि इसके पीछे ज़रूर एक सियासी कुछ वजूहात हैं। लग ये रहा है कि हुकूमत ने एक तवील अरसा इस बिल को जिस अमल से गुजारा, उस दौरान मीडिया की और सहाफ़ियों की भरपूर हिमायत हासिल करने की कोशिश की। और ऐन उस वक्त कि जब अभी 2 दिन रह गए थे इनकी हुकूमत के जाने के, तो हुकूमत ने बज़ाहिर एक बहाना तलाश किया, और वह बहाना ये था कि चूँकि इस बिल में एतराज़ात हैं तो इसलिए इस बिल को वापस लिया जाता है। बज़ाहिर इस बिल की वापसी के पीछे कोई एतराज़ात नहीं थे, बज़ाहिर शायद वो एक ज़ाती गुस्सा भी था उन एंकर हज़रात की ट्वीट्स का और उन बड़े मामलात के ऊपर उनकी पोजीशनिंग का, कि जिसकी वजह से बज़ाहिर नून लीग ने और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब ने यह बिल वापस ले लिया। और वैसे भी शायद कोई ऐसी क़ुव्वत भी थी जो नहीं चाहती थी कि सहाफ़ियों के इन हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, बल्कि कोई ऐसी क़ुव्वत ये चाहती थी कि पेमरा जैसे इदारे के आगे सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो एक कशकोल लेके खड़े रहें, और सहाफ़ी हज़रात हमेशा जो भी हुकूमत वक्त हो, चाहे आप निगरान हुकूमत हो, वो अपने हकूक़ और अपनी तनख्वाहों की अदायगी के लिए हुकूमत के ही आगे दस्त बदस्ता खड़े रहें। तो मगर इस आज के इस वफाकी हुकूमत के फ़ैसले से और बिल वापस लेने से सहाफ़ियों के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं वो भी खुल के सामने आ गए हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो मीडिया इंडस्ट्री है उसके अंदर एंकर हज़रात की जो तनख्वाहें हैं और जो रिपोर्टर हज़रात हैं उनमें बहुत फ़र्क है, और जो लीवरेज एंकर हज़रात के पास है वो शायद आम सहाफ़ी और दूसरे कारकुनों के पास भी नहीं है। तो हुकूमत ने बज़ाहिर बड़ी कामयाबी से सहाफ़ियों के बीच भी कुछ इख्तिलाफ़ात पैदा कर लिए हैं, और किसी भी वजह से किसी भी दबाव के तहत इस बिल को भी वापस ले लिया है। यूँ अब लगता है कि आने वाली हुकूमत के दर के ऊपर भी सहाफ़ी अपने हकूक़ के लिए कशकोल लेके ही खड़े रहेंगे। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।